सत श्री अकाल। मैं कुलवंत कौर अज तुहाडे सामने जमात 7वीं पाठ 4 साइंस सिटी ज्ञान विज्ञान ते मनोरंजन का अनोखा संगम यानी कि एक इहो जही थां जिथे ज्ञान विज्ञान दे नाल नाल मनोरंजन का भी साधन है। यह एक लेख है, इसनूं असीं पढ़ते हाँ। देश आज़ाद होण तो बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के समय तो ही लोकां विच विग्यानिक सोच पैदा करन अते समाज नूं वहमां भरमां विचों कड्ढण दे उपराले शुरू हो गए। उपराले यानी कि यतन कोशिश उपराले शुरू हो गए सन। बहुत सारियां कौमी पद्धर दीयां प्रयोगशालावां उस समय स्थापित होईयां जिन्हां ने भारत के विज्ञान ते टैक्नोलॉजी के विकास विच बहुत अहम योगदान पाया है। भारत की तरक्की वास्ते समाज के हर प्राणी विच विज्ञानक सोच का होना अति जरूरी है। इस दिशा विच अते लोकां दे ज्ञान विच वाधा करन लई जलंधर कपूरथला सड़क ते केंद्र अते पंजाब सरकार वल्लों सांझे तौर ते 72 एकड़ जमीन विच पुष्पा गुजराल साइंस सिटी बनाया गया है। साइंस सिटी का नींह पत्थर साबका प्रधानमंत्री श्री इंदर कुमार गुजराल वल्लों 17 अक्तूबर 1997 नूं रखिया गया। इस उपराले का मंतव देश की नौजवान पीढ़ी नूं विज्ञान के सिद्धांतां तो मनोरंजक तरीके नाल जागरूक करना है। 19 मार्च 2005 नूं इस नूं आम लोकां लई खोल दिता गया। साइंस सिटी का नाम साबका प्रधानमंत्री श्री इंदर कुमार गुजराल जी की माता श्रीमती पुष्पा गुजराल के नां ते रखिया गया है। आप एक समाज सेवका सन। हुण तक देश भर तो लखां लोग पंजाब विच साइंस सिटी विखे आके आनंद माण चुके हैं। पुष्पा गुजराल साइंस सिटी पहुंचदियां ही सब तो पहला साडी नज़र एक बहुत वड्डे गलोब ते पैंदी है। ये देखो, एक गलोब का चित्र दिता गया है। हुण असीं गलोब बारे पढ़दे हां कि आखिर ये गलोब है की। यह गलोब ਵੱਖ-ਵੱਖ रंगां दियां 25 ਲੱਖ टाइलां नाल बनाया गया है। बाहरों दिसण वाला गलोब असल विच एक थिएटर है जिस विच आम सिनेमा नालों 10 गुणा वड्डी स्क्रीन ते फिल्म दिखाई जाती है। यह अपनी तरह का एक स्पेस थिएटर है। आले दुआले स्क्रीन वाले इस थिएटर विच बदल गरजन तो लैके एक सूई डिगण तक की आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दिंदी है। इस विच बैठ के फिल्म देखदियां तुहानू इवें लगेगा जिवें तुसी भी फिल्म का एक हिस्सा हो। इस पुलाड़ी थिएटर विच डिजिटल प्लैनेटोरियम का शो भी दिखाया जाता है। यह थिएटर एकदम रात के आकाश विच बदल जाता है ते फिर शुरू हुंदी है तारियां दी दास्तान, गैलेक्सियां दा बनना, तारियां दा टुटना अते वख-वख ग्रहां दा ज्ञान इत्थे दिता जाता है। साइंस सिटी दी पुलाड़ी गैलरी विच पुलाड़ दे रहन सहन ते खाण पीण बारे बहुमुल्ला ज्ञान है। हुण तुसीं ये सोचोगे कि ये पुलाड़ पुलाड़ी ये की हुंदा है। पुलाड़ यानी कि अंतरिक्ष, पुलाड़ी अंतरिक्ष नाल संबंधित। स्पेस शटल का मॉडल भी इत्थे विशेष खिच दा केंद्र है। इत्थों दे फ्लाइट सिमुलेटर विच बैठिया तुहानू एक अजीब तरह का एहसास होवेगा। 5 डिग्री की चाल वाली इस सवारी ते जेकर तुसी हवाई जहाज वाली फिल्म वेखोगे तो तुहानू इस तरह लगेगा कि जिवें तुसी हवाई जहाज विच बैठे आकाश विच उड़ रहे हो। फ्लाइट सिमुलेटर दे नाल नाल इत्थे अर्थक्वेक सिमुलेटर का शो भी है।
ਅਰਥਕੁਇਕ यानी कि ਭੂਚਾਲ, जिस ते बैठिया ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲੀ ਝਟਕਿਆਂ ਵਰਗਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਜ਼ਲਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਕਟਰ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਤੇ ਭੂਚਾਲ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਰੈਕਟਰ ਪੈਮਾਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਗਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਪਣ ਦਾ ਜੋ ਯੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਕਟਰ ਪੈਮਾਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਆਉਣ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਦਾ 3D ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਨਕਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲੇਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਲੇਜ਼ਰ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਜ਼ਰ ਦੀ ਖੋਜ 1960 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਥੋਡਰ ਮੋਮਾਇਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਲੇਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਜ਼ਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੈਟੀਨਾ ਦੀ ਵੈਲਡਿੰਗ, ਕੈਂਸਰ ਥੈਰੇਪੀ, ਚੀਰਾ ਰਹਿਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਸਿਹਤ ਗੈਲਰੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਹੱਸਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 12 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਾਡਲ ਉੱਪਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਅਸਲੀ ਧੜਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮਨੁੱਖ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੋ ਅੰਗ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਧੜਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮਨੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। HIV ਏਡਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੈਲਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ, DNA ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਤੇ DNA ਬੱਚੋ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਤੇ DNA ਕਰਕੇ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਚੁਅਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਗੈਲਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਹਿਲਜੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਦਿਲਕਸ਼ ਬੁਲਬੁਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਛੱਲੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਵਰਚੁਅਲ ਸੈਂਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਅਤੇ ਰੇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਤ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਖਿੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਲੀ-ਕਾਲੀ ਪੈਰ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕਅਪ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਤੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਥੇ 3 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੰਗੀਤਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੱਠੀ ਜਿਹੀ ਸੰਗੀਤਕ ਧੁਨ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖੜੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸੂੰਡ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਣ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਊਰਜਾ ਪਾਰਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦਾ ਮਾਡਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਡਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਫ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 44 ਮਾਡਲ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਬਾਰੇ ਕਿ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਬਣੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਲਗਭਗ ਕੁਦਰਤੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਮਿਗ 22 ਅਗਸਤ 1980 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 1981-82 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਸ ਟੈਂਕ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਿਜੰਤਾ ਟੈਂਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੁਦੇਸ਼ੀ ਟੈਂਕ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਂਕ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਵਾਤੀ LT ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਗੈਲਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਲਰੀ ਖੇਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਰਹੱਸਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਪਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਾਕੀ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਆਦਿ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲਵੇ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੈਟਰੋ, ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਬੁਲਟ ਟ੍ਰੇਨ, ਕਾਲਕਾ ਦੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਕੋਲ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਸੰਗਮ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਗਤ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ। ਗਲੋਬ, ਭੂਮੰਡਲ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੋਲੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਨਕਸ਼ਾ। ਦਾਸਤਾਨ, ਕਹਾਣੀ, ਮਿਥਿਆ। ਅਹਿਮ, ਜ਼ਰੂਰੀ। ਯੋਗਦਾਨ, ਸਹਿਯੋਗ। ਕਿਰਦਾਰ, ਪਾਤਰ। ਥੀਏਟਰ, ਨਾਟਕ ਘਰ, ਨਾਟਕ ਖੇਡਣ ਦੀ ਥਾਂ। ਉਪਰਾਲੇ, ਯਤਨ, ਉਪਾਅ। ਵਿਕਾਸ, ਤਰੱਕੀ। ਗੈਲੈਕਸੀ, ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ, ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਉਪਗ੍ਰਹਿ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਤਰੀਕਾ, ਢੰਗ। ਰਹੱਸ, ਭੇਦ, ਗੁੱਝੀ ਗੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ, ਨੁਮਾਇਸ਼, ਦਿਖਾਵਾ। ਟੈਲੀਸਕੋਪ, ਦੂਰਬੀਨ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਸ਼ਪਾ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ
ਜਲੰਧਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸੜਕ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸੜਕ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸਨੇ ਰੱਖਿਆ? ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1997 ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? 17 ਅਕਤੂਬਰ 1997 ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿਸਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਲੋਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗਲੋਬ ਕੀ ਹੈ। ਗਲੋਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਥੀਏਟਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 3D ਸ਼ੋਅ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 3D ਸ਼ੋਅ। 3D ਸ਼ੋਅ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਨਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛੂ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 3D ਸ਼ੋਅ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਨਕਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛੂ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਜ਼ਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ? ਲੇਜ਼ਰ ਦੀ ਖੋਜ ਸਨ 1960 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਥੋਡਰ ਮੋਮਾਇਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1960 ਵਿੱਚ ਥੋਡਰ ਮੋਮਾਇਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਗੈਲਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਸਿਹਤ ਗੈਲਰੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਹੱਸਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਾਡਲ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਈਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮਨੁੱਖ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਧੜਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮਨੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਊਰਜਾ ਪਾਰਕ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਰਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਊਰਜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਰਕ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹਨ ਉਹ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਊਰਜਾ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੰਗੀਤਕ ਕੁਰਸੀ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਗੀਤਕ ਕੁਰਸੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੱਠੀ ਜਿਹੀ ਸੰਗੀਤਕ ਧੁਨ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਏ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸੁੰਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਥੀ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਪੋਰਟਸ ਗੈਲਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਪੋਰਟਸ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ?
ਸਪੋਰਟਸ ਗੈਲਰੀ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਗੈਲਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਰਹੱਸਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਪਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਾਕੀ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਆਦਿ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਾਠ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪਾਠ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।